बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दगा बस्ता का इंतजार। वालेकुम अस्सलाम। यशोर मखतब दुआकुम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह ताला से ढेर एहसान करे कुरान तरीके नबी फल को तगराओ। अल्लाह ताला ज़मीन दिन से ताल्लुक मजीद तभी खुदा द इल्म अमल तौफीक रखे। अल्लाह ताला अमल की इखलास पैदा की। खुदा इल्म बा अमल रखे नसीब की। अल्लाह ताला इल्म बा अमल रखे नसीब की। अल्लाह ताला मुस्ता शुक्रिया अदा हो जिसका ज़मीन ताल्लुक कुरान से पैदा कर, सुन्नत और हदीस से पैदा करे, पैगंबर दिन से पैदा करे। अल्लाह ताला बयान में पर कमजोर है एतराफ को खुदा ज़मीन कमजोरी को कुव्वत बाने बदले की। अल्लाह दा कमजोरी में कुव्वत बाने बदले की। खुदा दा कमजोरी में कुव्वत बाने बदले की। खुदा दा ज़मीन कम दोस्तान चले दे कुरान द ज़िक्र द पारा पदे मुल्क की और पदे गंदा माहौल की फल कीमती वक्त बस राशि दल। अल्लाह ताला यकीनन स्ता मेहरबानी दा खुदा इन द तारीफ और सताइश काबिल नहीं। अल्लाह ताला दे को माल हाल और अयाल की खैर बरकत वाची। खुदा द टोल मकासद कामयाबी नसीब की। अल्लाह ताला द फितनों मशाकिल ने महफूज मामून फल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मौजूदात दो किस्म दी चीज में से कम एग्जिस्टेंस की दी दा दो किस्म दी। यो तो वही वाजिबुल वजूद बल तो वही मुमकिनुल वजूद। द वाजिबुल वजूद मफहूम और माना दादा यौ दास शे और दास जात से द अग मौजूदगी जरूरी हुई। अग मौजूदगी जरूरी हुई। नंबर वन द अग मौजूदगी सिंस एवर और फार एवर भी द हमेशा न हुई और हमेशा द पारे द नंबर द्वयम। नंबर द्रयम पखपल वजूद के अपखपल बका के आगे चाहता मुख्ताज नहीं। पखपल वजूद के और पखपल बाकी पाते के दो के आगे चाहता मुख्ताज नहीं। नुदा से जात तो वही वाजिबुल वजूद लाजिमी खबर अजदा जात तचारे द अल्लाह ताला दे मुझे कह मंगो कि अल्लाह वाजिबुल वजूद दे नदादरे खबर पकी याद साथे कभी हाँ तालिब नविश्ता कर मिसाल अहमद हाँ दास जात दा नंबर खबर है अग मौजूदगी जरूरी थी। नंबर अव्वल। नंबर दो अगद हमेशा न भी अद हमेशा द पारा भी और पखपल वजूद और बका के चाहता मुख्ताज नहीं। और द्वयम किस्म चमुंगा हुई मुमकिन वजूद समो हुए मुमकिन वजूद नो मुमकिन वजूद दा ब्या पखपल के दो किस्म दी। यो तो वही मुजर्रदात। मुजर्रदात माना कि फिजिकल बॉडी में लगी मुजर्रदात का अंग्रेजी के वर्तवरी का कि मादी वजूद न लगी फिजिकल स्ट्रक्चर में लगी। और बल तो वही मादियात द मुजर्रदात मिसाल लका फरिश्ते द मुजर्रदात मिसाल लका रूह। रूह में औषध मौजूद दे कने मौजूद दे वजह हम बंदी हो मुजर्रद जान लेफल से फिजिकल बॉडी निश्ता तो इंसानी बाड़ा ना बगैर द रूह से वजूद खोले हाँ
څنګه دی وګد دی لنډ دی دوره دی ها نو دې څه وایي مجردات چې فزیکل باډي نه لري. او دویم قسم چې مادیات دي نو مادیات دا بیا دو قسم دي. یو ته وایي جواهر مادي، جواهر مادي، او بل ته وایي اعراض او کیفیات او صفات. اعراض، کیفیات او صفات. جواهر مادي دې ته وایي چې هغه د خپل وجود د پاره ځای نیسي. لکه اوس مثلا دا وګوره دا جوهر مادي دی، نو دې چې کوم ځای کې نه سزا ولا پکار دی، د خپل وجود د پاره سزا نیسي. لګي اډیر باډي باندې موقوف تا کباډي غټه زیات ځای نیسي، کباډي وړو کوي لګ ځای نیسي. او هر چې اعراض او کیفیات او صفات دي نو دا موجودات خودي خدای ځای نه نیسي. لکه زما دا حرکات دا وګوره دغه اې د لاس حرکت دا کیفیت دی، دا سره خدای ځای نه نیولې. دا خو څنګه موجود څنګه پناش څنګه چې موجود څه دا څه پناش. لکه حرکات یو مثال دی. یا لکه وګوره یو د دې دیوال میټیریل دی مادي، هغه خو ځای نه نیولې. مادیات دي هغه څه نیولې دي، هغه خو ځای نه نیولې. خو یو د دې دیوال صفت د سپینوالي او د سپینوالي صفت ده، د سپینوالي سره صفت ده. یو هغه رنگ دی چې کوم دې تور کړل پینټ، هغه پینټ هم جوهر مادي دی، هغه ځای نه ولري. هغه رنگ چې دی هغه ځای نه ولري، هغه جوهر مادي دی. خو یو د هغه د سپینواله دی، سپینواله ځای نه ولري. دغه چې رنگ وی نو دی به سره موجود چې رنگ نه دی باندې. خبره ده کړه. اوس جواهر مادي، جواهر مادي پدې کې بعضه هغه وجود دی بلکې دا هغه موجودات دي چې طول، عرض او عمق لري، length, width and depth. دا ولې کاږي باري چې جواهر مادي دا په خپل وجود کې درې شی لري: طول، عرض او عمق. طول معنا length، عرض معنا width او عمق معنا depth. دا کوور زما بدن دغه وګوره یې دای طول دی، دای عرض دی او دای عمق دی، دای depth دی. صحیح شو؟ دا نه هر شی دا وګوره دا جوهر مادي دی. د دې یو طول هم شته، یو عرض هم شته، یو عمق هم شته. صحیح؟ دای طول دی، دای عرض دی او دا د څومره غټ دی د دې دای عمق دی. ها وجدواله، پلنواله او ډکواله. دا څه پښتو کې ویل کنه ورته یاد حاجی باری امریکایي شو پښتو صحیح نه لري. وجدواله، پلنواله او ډکواله. کپا دې وجود کې حس او حرکت نی، سنس پکې هم نی او مومنٹ پکې هم نی. سنس هم نی پکې او مومنٹ پکې هم نی. نو دې ته وایي جمادات. څه ورته جمادات؟ جمادات څه دي؟ لکه راکس او سټونز او داسې نه ټول څه دي؟ وجود خو لري، طولم لر جامد، نه مومنٹ لري نه سنس لري. ګټه لکه لاس وړل نو پته ورته لګي نه. صحیح په خپل حرکت کولی شي ګرځي نه ګرځي. مدایولی که مثال چې کداغه جواهر مجرده جواهر مادیه چې دا درې شیونه خو لري: طول، عرض او عمق، خو نه مومنٹ لري او نه سنس لري، نه حس لري نه حرکت لري. نو دې ته وایي جمادات. که نشوونمایی کېږي
ग्रोथ صحیح کی گروتھ دا دویم شی دی نمو که نموی کیږي گروتھ نو بیا ورته وي ټریز اینڈ پلانټس ځکه دا گروتھ کی غټیږي نه غټیږي وچتیږي پلنیږي ډکیږي پیړ کیږي نو څه ورته لکه درخت نو نشونمای کی حرکت نه کوي وونه ګرځي دا کنداونه چې کابل ته تللی نه تللی د وکټري ونه چرته تر اوسه پورې دا وکټري نه برتانی ته لړنه وسو امریکا کې دی په خپل پلا کې د یوسیمټي کې غټه غټه ونه چې دی چرته حرکت کو ستلال نه ګرځي نو نشونمای شوی دا نشونمای کیږي صحیح کی نشونما نو پلانټس او ټری ورته وایي نبات او درخت کله دغه طول عرض او عمق او نشونما سره سره تولید د طول عرض عمق دا بالکل لاجیکل مسئلې دي لکه چې قرآن دې په لاجیک باندې نازل دی که طول عرض او عمق او نشونما سره سره حسم لري حرکتم لري سنسم لري او مومنټم کوي نو بیا ورته وایي حیوان ورته وایي حیوان اوس حیوان کی طولم وی عرضم وی عمقم وی پکې نشونما پکې هم وی سنسم لري مومنټم کوي پرسو صفات پکې طول له پکې سو صفات پکې وجدواله ده پکې دکواله ده پکې لنواله ده پکې گروث ده پکې مومنٹ ده پکې سنس ده پکې شپږ صفات سو شپږ صفات بلکې هم صفات سره وړي حرکت بالاراده ده پکې خپل اراده باندې حرکت دی څه حیوان په خپل اراده باندې حرکت کوي نو و صفات دي تصور کله جی باری طول عرض عمق نشونما سنس حرکت نہ حرکت په اراده باندې نو حرکت سره اراده دا وم صفت ده نو دې سوې حیوان وي او کړه دغه مذکوره صفات سره سره دغه وو مذکور صفات سره سره عقل پکې ومي نو بیا ورته وي انسان او دغه انسان کې ور ټول پکې څه کنه او عرض او عمق او گروث او سنس او حرکت او اراده ورسره ذاتی شی دی سوی ورته عقل انټلیکټ نو دې سوی انسان نو دغه توري کوي چې موضوع د قران انسان دی موضوع د قران سره انسان چې نه د قران نه د میډیکل کتاب دی صحیح شو نه د زوالوجي کتاب دی نه د بیولوژي کتاب دی نه د انجینرینګ کتاب دی د دې موضوع سره انسان چې انسان به انسان څنګه جوړیږي انسان به انسان څنګه جوړیږي نو د یو سړي انسانيت داغه په باډي سټرکچر او په خوبصورتۍ او په حیثیت او په منصب باندې نه ده د قران په نظر کې داغه د انسانيت پیمانه دا قران چې د قران سره څومره تعلق زیات وي دومره په انسانيت زیات شي چې څومره سره تعلق کمیږي دومره به انسانيت ختميږي اوس خبره زين کړه بس دا سم لاجیکل خبره ده څنګه هم شي لاجیکل لګا دویمه خبره دا خو یو موضوع شو موضوع نمبر 2 یا بحث نمبر 2 اوس دغه انسان چې الله تعالی ورته عقل ورکړي نو دا عقل د دې لپاره آنرند ریسپیکټ دی څه شي آنر عزت دی دا د دې لپاره ریسپیکټ دی الله تعالی چې انسان ته عقل ورکړي دا عقل د دې لپاره ریسپیکټ دی آنر دی عزت دی شرافت دی دی وجه ته اشرف المخلوقات وایي شوی ورته اشرف المخلوقات خود دغه عقل دو تقاضی دي دغه عقل دو تقاضی دي
یو تقاضا یې دا ده چې د مادي بدن دپاره ټول کائنات بروی کار راولي. د خپل مادي تقاضو پوره کولو لپاره څه وکړي؟ د خدای څوره کائنات چې دي دا ټول څه کړي؟ استعمال کړي، دا بروی کار راولي. او لګیا دی انسان د عقل په بنیاد باندې څه کوي؟ سپیس هم نه پرېږدي، سټارز هم نه پرېږدي، سمندر هم نه پرېږدي، سمندر کې دننه ننوځي، ډریلنګ کوي. صحیح، دا څه بنیاد باندې کوي؟ د عقل بنیاد باندې. دا نه چې کې قوت زیات دی، قوت خو په غوی کې زیات دي، څومره لوی ګاډي ځان پسې راخلي. نه دا چې کوي دی په څه باندې کوي؟ دا په عقل باندې کوي. یو تقاضا خو دا ده چې څوک چې مادیات بروی کار راولي، او دویمه تقاضا ده دغه عقل دا ده چې کوم خدای ولا دا مقام ورکړي چې هغه سره تعلق پیدا کړي. چې تعلق سره پیدا کړي. لکه چا تعالی مقام درکړي به خوشاله ساتي کنه کنه بس. اوس که حامد کرزی شیرشاه وزیر کړ، نو یو خو د وزارت تقاضا دی بلګي ستو دو بک اگر چې د کابل نه به یو من نشي وته بهر. صحیح، کابل کې بدن نه محصور دي، خو تر وخته به کوشش کوي چې ستو دو مې کړو ته وزارت راځي یو. او دین چې وزارت ورکړي حامد کرزی هغه به خوشاله ساتي، تعلق ور سره ساتي. سه بسنګ تاسو بدګي کنه، سه بسنګ سه وتا ته لوګو فروټ راوړي یا ایسا کیس میں بھی خوشحال بے ساتھی کنیکشن بور سره زه کرابتر ور سره کړ کله به 2000 معذور شو. صحیح ده کنه؟ نو چې کوم خدای تعالی دا دومره عزت درکړي دی چې دا غو کائنات دی او تی استعمال ځان د پاره، نو خدای سره باندې تعلق پیدا کړي. ابا خوشاله خدای خوشاله او خوشاله بے ساتھی. اوس موضوع نمبر 3 یا بحث نمبر 2 چې خدای به خوشاله څنګه ساتي. د دې لپاره د پوهې ضرورت دی. د څه ضرورت دی؟ د پوهې ضرورت دی چې سړی پوه شي چې په کومه طریقه به خوشاله ساتي. د پوهې او د علم د حصول لپاره الله تعالی انسان ته 3 وسیلې ورکړي دي. سو درې الله تعالی انسان ته 3 وسیلې ورکړي دي. نمبر اول حواس 5. څه شي؟ حواس 5. سترګې د لیدو لپاره، دې باندې موږ څه ګورو؟ علم را تاسو دي. وګونه د اورېدو لپاره، خبر اورونو علم را تاسو شي. پوزه د بویولو لپاره، سبوی واخو میں علم پر آتا حاصل شي. جبا د سکلو د پاره، سټیسټ والو نو علم راته حاصل شي. بدن د ټچ کولو د پاره، سشي سره ټچ شي نو علم راته حاصل شي. دا شی یخ دی، ګرم دی، نرم دی، سخت دی. صحیح ده کنه؟ صحیح. نو دا ولې کې دا 15 سنسز دا د علم اولینه ذریعہ ده، د پوهې د حاصلولو اولینه وسیله ده. خدغه سنسز او دغه حواس آلموست هر قسم حیوانات سره مشته کنيشته. د حیوانات سترګې شته، کوږ شته، پوزه شته، ژبه شته، ټچ قوت پکې شته کنيشته. او چې داسې ولا یو سټیک د فرې داسې هغه په داسې وینه هغه کې ټچ سره د محسوس کی محسوس نه محسوس کی زړه. صحیح. نو دغه سنسز د سنسز دا صفت د حیواناتو کې مشته. دیمه وسیله د علم هغه د عقل چې الله تعالی صرف انسان لور کړی دی. وایي چې عقل شته، بخره کې شته نشته، پوش کې شته. که عقل پکې وي نو بیا موږ سره درته کوي روان سره دی. دا موږ چې په دوره غټ وش باندې سوريږو، دا څه بنیاد سوريږو؟ د بدني قوت په بنیاد نه، د عقل په بنیاد. هاتی څومره غټ شه د الیفنٹ. صحیح. یو دومره نهي په لاغر او کمزور سړی اپه د پاس سوري، دا د په قوت باندې هغه کنټرول کوي. د څه باندې؟ د عقل باندې. نو دویم شه دی عقل چې کوم څیزونه په سنسز نه معلومیږي نو الته به سره عقل استعمالوي. الته به څه کوي؟ الته عقل استعمالوي.
او بلا ډیر شیونه داسې دي چې هغه د عقل د رسایه نه هم بهر دي. د عقل ورته نه پوښتنه نه کیږي، د عقل ورته پوښتنه نه کیږي چې مړ شو سبا کیږي، د عقل ورته پوښتنه نه. صحیح د دینه بعد بس حالات او واقعات راځي، د عقل ورته پوښتنه نه. اوس چې کوم ځای د عقل پوښتنه ختم شي نو الته درېمه وسیله د علم ده، هغه ته وحی. صحیح ورته وحی ریویلیشن چې ورته انګریزي کې. اوس چې کوم معاملات په سنسز معلومیږي الله تعالی زیات تر نه ډسکس کوي په قران کې. صحیح صرف وی وګوره ثم منظورو کې بس ترګمای له وګوره او عقل استعمال کا چې چا زما پیغمبران نه ملای سره می سوچ کړل. صحیح نو الله تعالی دې ډسکشن نه کوي، بس صرف تا ته وی سنسز تاسو راشته عقل د فرمستا استعمال کا. خبر دین کړه خبر دین کړه کنه. لکه مثلا او دنیا کې د ټریفک قوانین به څنګه جوړي، تو قرآن کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل سنت کې دا خبره ځکه نه ذکر کوي چې دا ته په سنسز باندې په عقل باندې په خپل مرتب کول شي، کنه چې مرتب کول زور سره خپل مرتب کول شي. خو انصاف او امن به څنګه قائمه دا ته په خپل نشه مرتب کوله. نو دا غیر لپاره قوانین درکې، دا لپاره درکې، دا غیر لپاره قوانین درکې، دا څه بکې دا څه بکې دا څه بکې بنیادی آیډیا درکې. نو درېمه وسیله چې وحی ده. اوس موضوع نمبر 4 یا بحث نمبر 4 وحی د انسانانو لپاره په تور د وسیلې د علم ولې ضروری ده. د بحث سرخط ده چې وحی د انسانانو لپاره په تور د وسیلې د علم ولې ضروری ده. د وحی ضرورت ده. دا سوال شو. جوابونه نمبر 1 چونکہ دا عقل میدان هم محدود دے اور دا حواس میدان هم محدود دے. اس من ناس ولته ګرانډا هیلث صحیح ایون کته په اوپن فیلډ کې هم نو ټول دنیا مونږ تخکاری نه یو خاص لیمټ دی. ایون که هغه فیلډ اوپن هم وي خو چې تر خاص حدا پورې نظر ورسینه بس دا اپروچ بیا ختم شي. دا غینه اخو د دنیا شي نه موجود دي پسترګي کې کول شي ځکه دې رین نه بهر دي بس دې لیمټ ختم شي. اوازونه اوس په دنیا کې څومره لوی شور روان دی، چرته بم بلاس کیږي، چرته جیاز کیږي، چرته قیامت راځي. مونږ صرف چونکه پرنس کې مو ونه ټیندا نو دا غي شور اورو، دا غي شور اورو، د فروفای شور اورو ځکه هغه درې نه بهر ده. دا غي نو پته ولګی دا چې د سنسز میدان هم محدود دی، د غرنګ د عقل میدان هم محدود دی. رسول د غرنګ د عقل میدان هم محدود دی او د دغه محدود میدان نه په اخوا ډیر شیونه دي چې دا غي پیژنګلي ضروري ده. د عقل میدان محدود دی، لیمټ لري، تر سهاده پورې عقل کار کولی شي، هغه نه اخوا نشي کولای. او د هغه نه اخوا هم بل ډیر شیونه دي چې دا غي پیژنګلي ضروري ده. څه شي ده؟ پیژنګلي ضروري ده چې د انسان کنیکشن خدای سره پیدا شي. څه شي؟ چې د انسان کنیکشن پیدا شي، هغه په عقل نه پیدا کیږي. لہذا دا هغه شیونو ذکر مونږ ته وحی کوي. څوک راته دا ذکر کوي؟ وحی یا الله قرآن کې یا پیغمبر په خپل تعلیماتو کې. دا نومبر جواب شو. جواب نمبر 2 عقل د آفت او د مصیبتم شکار کیږي. شکار کیږي نه یو سړی خو عقل من سړی نه سپلې ونی شي خو یو څه ځین خراب شي عقل کار نه کوي. تاسو بلای ډېر کتلی نه نو موږ کتلی څه خلک ټیک ټاک باندې جرګو خلکو اوس په متیازو کول نه پوي ولې ځکه چې د عقل پرځه ګډوډه شو. خبره دین کړه نو عقل چونکه د آفتونو نه محفوظ نه دی لہذا دا sufficient mean of knowledge نشي کېدی. ځکه د آفت نه محفوظ نه کله کار کوي او کله نه کوي. ځکه عقل من سړی وي ګوره دا زما عقل کارونه
اوس د شیرشاه عمر عقلمن سره شته لا عقلمن سره دی صحیح قوت ورته سره احمد ټلیفون کو وی اوس د مسجد خواته راته دم خوا عقل می کارونه کې چې من خو درس خبر ده کړه نو پته ولګی دا چې عقل کله کلیک شي او کله کلیک نشي کلیک شي یعنی نشه کلیک کنه د مسجد خوا کې تیر شي دا وګوره یعنی تیر شي عقل کلیک نشي چې نن د جمعرات ورځ ده او نن د سبق ورځ ده صحیح د پنځمې ورځ ده ان د سبق ورځ ده ځکه خو واپس در تکلیف پیدا شي نو پته ولګی دا چې عقل کله اپروچ کوي او کله نه کوي عقل کله اپروچ کوي نو چې کوم شي کله اپروچ کوي او کله نه کوي نو هغه ډیپندبل سورس نه هغه ریلایبل سورس نه دا ولې چې هغه 100% ریلایبل سورس نه نو تاسو 100% ریلایبل سورس پکار دی او هغه 100% ریلایبل سورس ته وحی تشریح عبد الباری سل پسلو کې ها 100 خطا تادا قتل سل پسلو کې دا ځکه تاسو ته چلانی امریکای شي اته زه پوخ پختون کوم کله پختو څه شک شته دواري ها دې کلاس نه او نو بس دعا وای چې بس څوک دغه ولا کین نه کنه چې غیر پښتون کې نه نه چې کینه بل هغه نو څه کوي نه دا څنګه ده ما نوازل کنه دا پښتو ته هیڅ نه او کنه به رواج خرابې زمون کلچر خرابې درېمه وجه چې د عقل نه بعد وحي ولې ضروري په تور د وسیلې د علم ذکر چې دا فیصله په انساني دنیا کې ناممکن ده چې انتهایی کامل ترین عقل د چاره چې دا غي اتباع وکړي انساني دنیا دا فیصله کولی شي ها چې په ټوله دنیا کې موجوده دنیا کې د ټول نزيات عاقل ترین انسان څوک دی څوک فیصله کولی شي څوک فیصله کولی شي چونکه د عاقل ترین انسان فیصله ناممکن ده لہذا په عقل باندې اعتماد ناممکن دی یو بل شی په کار نه چغري لایبل دی دا درېم خبره دا درېم وایي چونکه انسانانو کې دا فیصله ناممکن ده چې د ټول دنیا د انسانانو نه زیات عاقل سره مستر سوانسو لہذا ټول دنیا انسانان دي د پس روان شي دا فیصله څوک نشي کولای کولی شي نشي کولای لہذا د یو شی ضرورت ده چې هغه د انسان د میدان نه بالا وي یو دا سور ضرورت دی چې انسان د میدان نه بالا وي دا نمبر 3 نمبر 4 چې د عقل نه بعد وحي په تور د وسیلې د علم ولې لازمه ده یا څه ضرورت پیدا شي ځکه چې انساني عقل دا متاثر کیږي ډېر سکی یو کومنګ وی چې آفت پر راځي دا اوس متاثر کېدل آفت نه ده خو متاثر کیږي د دوه سيزونو نجات متاثر کیږي نمبر اول د توهم څه شي توهم پیجن سپرسٹیشنز څومره توهمات ممکن او پښتنو کې وی پنجابیانو کې وی انګریزانو کې وی دا هالوین څه شي ده ها توهمات سپرسٹیشن نورسري هغه بلاګانې جوړې کړي ها نو دا څه شي توهم ده حقیقت خو نشته حقیقت نشته دا نه موږ پښتنو کې بلاګې توهمات په هر قوم کې نه خپل توهمات او التا یو عقل من سره هم لګي دا توهم شکاری او یو بیا عقل سره هم لګي دا توهم شکاری ها دیم ټریک ټریټ کوي او هم ټریک ټریټ کوي کوي ها وصلت عقل کار نه کوي ته توهم شکار شوی ټول عقلونه خبره دین کړه ها او دیم د رواج او د رسم مقابله نشي کولای د رسم او د رواج د عقل متاثر وي مقابله نشي کولای حالانکه عقل من سره اچکینی یره دا کار خنه دی لکه مثلا تاسو علاقه ما ته پته نشته ترې بلوچستان کې دی او ورته ولور وایي ولور ها واده کې ها نه ولور وایي ورته ته ولور پیژن ان ولور دی ته وایي چې وسړی به کوژدا وکي نو ولور به متعین شي دی 2 لک روپۍ پیدا کوي سبا کوي 2 لک روپۍ انا غریب لګي چې دوبۍ ته لرشي یا کراچۍ کې پروتي نو 2 لک روپۍ به تر پیدا کوي به دا نه پس واده کیږي اوس دا څه رسم دی څه رسم دی رواج دی عقل من پکې مختلف ابي عقل پکې مختلف
عقل مند په مقتدي حالانکه بالکل عقل خلاف دی خو عقل ورته بالکل سرندر شوی دی دا عقل مند عقل ورته څه شوی دی سرندر شوی دی بلکې ډېر لپاره بیا موږ ضرب الامثال هم جوړ کړی دي موږ د کلی وځه خو د رواج موزه یا د نه خموزه نو بس نه عقل مند پر خدای شي نه بیا نه مولا پر خدای شي نه پر خدای شي خبر ده کړه حالانکه البته لوی جهاد دار چې کوم رواج په معاشره باندې ناپاک سره چې باید چې داغي خلاف سره jihad وکړي چې دا رواج څه دا ختمو یا لکه زمون په پاکستان کې خارجي دي یعنی کلی نه یعنی په پاکستان کې د پیښور په منطقه کې پیښور خار یا لکه نو خار غړ خانو دي او په پنجاب کې ټول علاقه پاګه کې یو شی د جهیز وي ورته تاسو پیژنئ انګریزي کې ورته ډاوري وایي انګریزي کې ورته وایي ډاوري DOWERY ډاوري اوس دا ډاوري چې دا یو داسې عذاب چې بلا جنہ کوي باندې درسه دی واده نشته ځکه چې دا غي د مور پلار دا وسني چې الګ ډیماند کوي التداوی چې الګ یعنی یو جنہ سره رشتہ کوي دا مور پلار نو ورته ډیماند کیږي ها چې دومره ور سره فرنیچر کې دومره بور سره دا لوخي کې دومره بور سره بسترې کې دا ډیپند کوي صحیح نو ها تر موټره پورې نو اوس کله چا وس دي دا شایسته نه دا څنګه کې غریبانه مدازون هیڅ کار نه کوي دازون هیڅ پیسې نه مسئله کوي یعنی هغه تاسو په یو اسلام وی ولور والا ادا جهاد والا دا بل اسلام دې والا ناروا دي صحیح اوس په دغه نارواو کې مولاو مقتدی پیرو مقتدی خسرو مقتدی بکره مقتدی ځکه چې العقل بالکل سرندر شوی دی روایت ده عقل څه نو چې کوم عقل دور زر سرندر کیږي ناغه ته سفیشنٹ یا انف سورس اف نالج ویل شي دوري څنګه چې دې انف سورس اف نالج بیان دي ځکه دې سرندر کیږي دې زر دې زر افلاغ ورته تسلیم کیږي هذا روایت تسلیم شي یا توهم تسلیم شي پنځمه وجه چونکہ بنیادی مقصد د علم د انسان د پاره الله سره تعلق پیدا کول دي نو الله د خپل ځان سره د تعلق پیدا کولو طریقې په خپل منترا شي الله تعالی د خپل ځان سره تعلق پیدا کولو طریقې په خپل منترا شي لکه مثلا څو پښتون ناشي چې زوم جوړان چې د درس کې شامل شم څه طریقه ده درس کې شامل شم د درس یعنی تاسو سره دا ربط پیدا کوم دا کنیکشن پیدا کوم د درس په حواله څه طریقه ده موږ ته هیڅ طریقه نشته نه پکې فیس تا نه پکې چارجز تا نه پکې ایڈمیشن فیس تا نه پکې منتلی فیس تا هیڅ شی نشته ستا کمټمنټ وکړه صحیح خو بارته دې تاسو واو کنه څه وکړه تاسو وګورئ دې لپاره څه فارم ډکولي یا چې نامه غوښتلی یا د بورډ اف ډایرکټر نو سینکشن غوښتلی یا څنګه سره په درس کې شاملېږي نو تاسو وګورئ چې هغه ته پته چې د کنیکشن پیدا کول د پر سلار خو به نو موږ ته لار خو چې لار ډېر سمپل ده او هغه دا چې په ترسډے باندې او په سنډے باندې ما خاموند پښتو دا درس کو بس ته کمټمنټ وکاو راځه صحیح ده طریقه ده اوس الله تعالی ته موږ تاسو سره تعلق پیدا کو او تعلق تاسو سره څنګه پیدا کو طریقې څه ده نو هغه په خپل راته چل کوي نو هغه چل راته کوي د وحی په ذریعہ باندې د وحی ځکه ضرورت پیدا شه چې الله تعالی په خپل راته طریقه کوي چې ما سره مون کنیکشن څنګه پیدا کیږي چې محروم نشي څنګه چې محروم نشي اوس یو بل بحث چې مفهوم د وحی څه دی بحث نمبر 6 شپږم د په علماء په خیال صفه ولي کې دا کوم بیا پښتو کې چاپ کړو خلکو ته فائدہ وکړي څنګه د افغانستان مولیان طالبانو ته فائدہ وکړي بحث نمبر 5 وحی او داغه مفهوم یعنی معنا د لغت په اعتبار وحی
یو ډېرې تیزې اشارې ته وایي ویری کویک انډیکیشن. څه شي؟ ویری کویک انډیکیشن. یعنی مثلا دیکھو ګور لکه استل جمعه ته وته او چې دغه دا څه کو صحیح دا کویک انډیکیشن ورکړي چې تم زر راوځه. دې ته لغت کې څه وایي؟ وحي وایي. دې ته لغت کې څه وایي؟ سریع اشاره. څه وته؟ سریع اشاره. خو بیا دا وحی په مختلفو مفاهیمو کې استعمال ده، مختلفو معانیو کې استعمال ده. نمبر اول فطری استعداد، نیچرل ٹیلنٹ. نیچرل ٹیلنٹ، فطری صلاحیت یا فطری استعداد چې الله تعالی مختلف حیواناتو کې پیدا کړی دی. سکی مختلف حیواناتو کې او هغه دا فطری استعداد په اعتبار باندې حرکت کوي او خپل ژوند تیري او سچي ډیولپمنٹ هغه کوي. دې ته وحي وایي چې دا دوی ته څه شوی ده؟ وحي ورته شوی ده. یعنی وحي معنا چې دې کې الله تعالی فطری استعداد پیدا کړی دی. څه کړی دی؟ فطری استعداد پیدا کړی دی. د دې معنا لپاره سورہ النحل تلال سے آیت نمبر 28 پہ تو گوڑا وہ کہتا کم دا چې دا وش پہ دا هند سلی کرے گا بس دے پدې شروع کیږي. واوحى ربك ورد وحي لفظ الله ویلے دے. واوحى ربك او وحي کړه دا ستا پروردگار الى النحل د شاتو مچایتا هني دي نحل څه وایي؟ شاتو مچای. تاسو د شاتو مچای وایي؟ څوک تر غبینه مچای وایي؟ مچای ورته وایي. نه الله تعالی وایي دې تما وحي کړی دا. وحي معنا څه؟ هغه پیغمبرانه نه، یعنی دایله می فطری استعداد په نیچر کې پیدا کړی دی. څه کړی دی؟ فطری ټیلنٹ مولا په نیچر کې پیدا کړی دی. واوحى ربك وحي کړی رستا پروردگار الى النحل د شاد مچایتان اتخذي چې جوړوا من الجبال پغرونو کې بیوتن کورونا. نو د غبین د پردی کله څه کوي؟ د غیر غټي سره ځان لا چته وي ورته. ته د پته نشته غبین د مچای ځاله څه وایي؟ د مچای ځاله بوله چته وي ورته. تاسو کله پدې وایي چتا چه هي تی هي صحیح کندوا ان اتخذي من الجبال بيوتا چې جوړاو په غرونو کې بيوتن کورونه ځان لپاره ومن الشجر اپونو کې نو کله دغره یو ډبرې سره هغه خپل کور جوړ کړی، کله د ونی یو شاخ سره خپل کور جوړ کړی. خطر مده کنه صحیح. ومما یارشون او دارنګ جوړ وکور او ټکانا او استوګ نخپلا مما یارشون په هغه شی کې یارشون چې دا انسانان چت کوي. عرش معنا چت جوړول. نو وی چې د قندهار خلک د انګورو لپاره گریپس د گریپس لپاره تاسو ته کې مې کې جوړای کنه جوړای تکي ورته وای نه گریپس به هغه باندې پاره وای اگریس دا هغه باندې پر نه الله تعالی ورته وی چې هغه ته عمر دی هغه کوم د غبین د پاره کور جوړوي. صحیح پک کنه پس کته دی کنه ها مما یعرشون ادم مما یعرشون دی معنا ومما یعرشون اپا کورونو کې چې دا انسانان ته د پاره جوړي. نو بیا ته مراد هغه صندوقونه دي، هغه باکسز چې د غبین د مچو د پاره غبین مچو ساتلو والا جوړ کړي. الله تعالی وی دا ما پکې فطری استعداد پیدا کړی دی. کني چې یو سپیرا ټینګور باندې هغه هم پړي باندې تړي پر اسای باندې به تړي دا په لکونو مچای دې سره به سکول صورت تارونه ولې پیدا کول چې به دې کې تړلې اګه دې کې تړلې وي. نو دوی بیا څنګه تل او رس به راغستو به غبین څنګه جوړو. الله تعالی ما ولا دین کې دا جوړې چې دې مډبي کې بندي اډبي کې د لزای جوړای دلته غبین جوړ کړي بیا تم جوړي.
دا سره فطری استعداد نو دې الله تعالی سوې وحي ورته وي چې ثم کلی من کل الثمرات یا خوراک کوي دا قسم فروټونه فصل کې سبل ربک داخلي گئی لار پروردگار پلتا ذلرن پدې حالت کې چې دا لارې بتاسته اسانو دا لارې بتاسته اسانو نو دا د ګبین مچای بعض اوقات ته بدلته ونه په ګرانډا هیلز کې خدای کور ګرانډا هیلز کې نه کور تلس په لري په وینچورا کې دلته راغلي چې سرسته پاره سر پر راغلي رسته پاره اوس لس میله کمام دلته کې دلته نه پرې دی وینچورا ته مې غواړم زبم لس دلته لاسم سبوش سمې پر سره ني او نقشه را سره ني چلته نه بیا کومې چې تخلم وسنګ بزم نظم لس دلته لاسم او الله تعالی فرمایي دي چې ما فطري استعداد پیدا کړی دی چې دا د کور را روانه شوی دی ګنډه هل ته لس میله رااله واپس دا بس دي نه لا نه پتا کیږي خبره ده کړل فصل کی سبول ربک نو دا غبین مچو ولدي کنه دا غبین په ذکر دي شاده په ذکر دي نو لیکن مچای یو ځای ویني دراویني نو چراویني سره یو رنگینه تار وته واچي تاسو تار وای یو رنگینه تار وته واچي لوی نو چرنګینه تار وته واچي نو پریږي ور پسې رواني ځکه تار سره بیا تیز الوته هم نشي نور پسې رواني 2-3 میله ور سره لاس التفاته لګي ځای کور دی خبره ده کړل فصل کی سبول ربک ذللا یخرج من بطونها راوز د خېټو د دین شراب مشروب معنا چې کوم شی د سکلو لیکوډ شراب څه دی لیکوډ مختلف الوانو چې مختلف رنگونه داغو نو بازي شاتی سپین وی بازي کریم کلر وی بازي زړ وی بازي سری بازي توربخن وی مختلف قسم دي کنه ولې ډیپند کوي په فروټو باندې په نوع د مچو باندې چې مچای د کوم نوع دی ا د کوم فروټ را سره راځي او په وېدر باندې د درې سونه پکې دخل لري او په وبو باندې چې کوم علاقه کې اوسېږي او به څنګه دي کوم علاقه کې اوسېږي فروټ پکې ويږي کوم علاقه کې اوسېږي موسم څنګه دی او کوم مچای دی دا ټول سلور ورسونه چې راجم شي هغه د غبین کلر جوړيږي الله تعالی مختلف الوانه رنگونه مختلف دي مختلف الوانو فيه شفاء للناس اپدې کې شفاء ده د انسانانو لپاره ان فی ذلک لآیه پدې کې یوازې نشانه ده لقوم یتفکرون دا قوم لپاره یتفکرون چې راي فکر کوي الله تعالی کې یو د غبین د مچا په دې پروسس ته فکر وکړو نو زبر ته معلوم شو په ما په خاطر دې پیدا شي الله تعالی د غبین د مچا په دې مومنټس باندې ار دې په دې پروسس او پروسیجر باندې کې د لک فکر خپل استعمال کو ایو 2-3 غنټې کې نه ته په دې به ریسرچ وکړو نو دې کې به تم خدای پیدا شي سبو شي او عقیده باندې مضبوطه شي خدای باندې چې دغه خدای دې چې دا عمل کوي دی باندې دغه څوک خدای دې چې په دې لکونو مچو باندې دا عمل شروع کړي انسان یو مچام نشي ټرین کولای څه ټرین دی وای نو دا په لکونو مچا په کرونو مچا به څوک ټرین کوي الله تعالی دا ما فطری صلاحیت چې هغه ته خدای وحی لري چې فطری استعداد نو وحی په معنا ده فطری صلاحیت او په معنا ده فطری استعداد په معنا ده فطری صلاحیت او په معنا ده فطری استعداد نمبر 1 دیمه معنا ده وحی د اشاره په معنا کې راغلی ده لکه څنګه موږ ذکر کړو د دې لپاره سوره مریم ومکتن آیت نمبر 1 نواخلې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خدای ته وی خدای بډایم خو زوی را راکی ادا ته ګرانه خبره نه ده تاسو ته ګرانه ته بډالم ورکول شي الله تعالی ورته وی
یا زکریا او زکریا انا نبشرک بغلام منگا بشارت درکو تاتے ولک باندې اسمو یحیی چنا مداغ بیحیاوی لم نجعل له من قبل سمیا ندور کړي منگا دا ناما مخکې چانا هچام نام تا نو په تاریخ انسانی کې یحیی لومبنه نوم د یحیی علیه السلام هغه نه باب عام شو اوس موږ په پښتنو کې بل ډېر خلک یحیی په نامه کني جی خدای یحیی علیہ السلام نے وړاندې دانو په انسانانو کې معروف نو قال رب زکریا علیہ السلام اے رب انا یکون لی غلام چې الله زماره پار سرنګ بالک پیدا کېږي طریقه به سي وکانت امراتی عاقرا ازما خذا موږ ته شند وایو شند داسې ونه ته وایي چې میونه نیسی چې فروټ نه نیسی شند داسې حیوان ته وایي چې هغه بلار دیږي نه داسې خذ ته وایي چې داغه علوم کیږي څوک ورته وایي وقد بلغت من الكبر عتي اتا کی سرزر سے دلیں بوډاواله کې عتيا خوشکوالی تا یعنی زمان بدن وچوي دي ذکر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام عمر دغه وخت 99 ایئرز سورہ 99 اده خدای عمر پورا 90 ایئرز نو چې خدای دومره بوډای د 90 ایئرز صحیح اچره فرټیلیټی شوی ده او په ځوانای کې چې فرټیلیټی یعنی بچی راوړل دي او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام د 99 ایئر بوډا ده صحیح ہوئی اللہ بچے پکار دے پدی حالت کے پکار دے صحیح قال کذالک اللہ تعالی ورتوی چې معاملہ دغه راتا چې څنګه وې قال ربک استا پروردگار وې وغلی حین دا کار ماتا آسان دی ځکه خدای ته هیڅ ګران نه دی وقد خلقتك عطا کی فرما پیدا کړې ته من قبل مخکر دینا ولم تک شیئا حالانکه نوې ته موجود نو چې کوم خدای ته د نیس نه هسته راوستي هغه خدای په دې قادر دی چې په دې وچ بدن په دې بوډا بدن تعالی واستخدل لږی لري صحیح اوس وګوره یو په روټین پروسس کې بچي پیدا کېدل نو دا غیر خپل طریقه ده نمبر اول واده کول دي وعده کول دي نمبر 2 د خزه خاوند یو ځای کېدل دي صحیح او نمبر 3 چې هغه په زنانه کې آثار پیدا کیږي یعنی بچي آثار کوم پیدا کیږي سړی کې نه سړی په ځل مهنت ته بسوي کاله صحیح اوس بجاب کوي صحیح نو مهنت یعنی آثار نشانه کوم پیدا کیږي شذا کې نمبر اول د هغه منسس بنشي په خو دې شوش منسس بنشي نمبر 2 دویم دریم میاس باندې وامیټینګ ورته شروع شي کیدا څنګه نه مختلف آثار وي نمبر 3 بدن پرسیدل او غټیدل شروع شي خبر ده نه کړه ها نمبر 4 کله کله ورته درد راځي نمبر 5 کله هغه بچي خېټه کې ټوپونه وای دا اوس ټول د دې خبره نشانی ده چې پرګننټ ده څه ده خدا خو پروتین پروسس کې او زکریا علیہ السلام کو د بچی سوال کو په داسې وخت کې چې د روټین پروسس اسباب مسباب نو د دې وجه الله تعالی ته خدای ست نشانی را پکار ده چې په دې پوښم چاو اوس بچي ایکسپیکټډ دی اوس بچي لکه خلک وایي کنه ډاکټر ورته وایي د ډیو دی اپریل کې د ډیو دی مې کې نو بیا خلک یې احتیاط کوي او کله تکلیف پیدا کیږي نو کور والے ته بوزي هسپتال ته بوزي صحیح نو دوم وی چې یا الله اوس بچي ایکسپیکټډ دی س نشانی پکار ده خدای کې خدای نیچرلی پیدا کیږي دا نشانه ہے خدا زما دا پروسس چې دا ان نیچرل پروسس دی نو په دې ان نیچرل پروسس کې مال څه نشانی پکاره چې کله بچي ایکسپیکټ کیږي خبر ده کړه نو اوس په نیچرل پروسس کې نشانه پچا کې پیدا کیږي په شذا کې دا ان نیچرل پروسس هو نو الله تعالی ورته نشانی بتا کې پیدا کیږي دا دې خبره ده وګوره نیچرل پروسس ده نو په نیچرل پروسس کې دا ټول نشانه چا کې پیدا کیږي خدا کې دلته بچی چې سلام زکریا وسته دا نیچرل کان نیچرل ان نیچرل اسباب ہونا نو الله تعالی ورته نشانی بتا کے پیدا کی زکریا کرا ته کوي څنګه نشانی به شي الله ورته ډونټ وری یریګه ما در چې بچی ایکسپیکټډ شي نو درې ورځې درې شپې ستاسو گویا قوت پرې خبر باندې شي بوله څه باندې شي کوله خبر باندې شي بوله خبر دین کرا لکه اوس دومره لوی کار ما باندې کې ته به تکلیف ہوتے رہے گا صحیح ده نو ته نشانی بمتا کې پیدا کی اللہ تعالیٰ ساجی بذات
قال آیتک انشاءاللہ دې پر تفسیر کې بتاس ته نوې مزه ملایږي ځکه یو کوم ذهن جوړ شو د ترانسپیرنسي مو د قلب او دماغ پیدا شو ان دا سره پینځه کال چې مولا ګون ترانسپیرنسي څخه پیدا شو کنه یو دغه خبره ده چې استعداد مو زیات شي صلاحیت مو د پوي انداز مو چې د پوي انداز مو زیات شي دلته الله تعالی و زما قلب او دماغ کې نه خبر راځي تاسو ځین ته برسي ذکر قرآن کوم عجائب چیزیں خو تر قیامت پورې ختمېږي نه یعنی زما ما شروع کړی دا د قرآن تفسیر په 1975 ټیچینګ کله شروع کړی 1975 کې څو کال وشو کانسټنټلی بلکې هغه کوم بس دا قرآن تفسیر کړی اته اشکال په دې اته اشکال کې هر بار چې قرآن کوم ګروپ ته نو شروع کوم نو الله تعالی زما دماغ ته نو انټرپریټیشن نه ولي نو ایکسپلینیشن نه وایي ځکه چې د قرآن عجایب پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تنقضي عجائبه چې د قرآن عجایب کا قیامت پورې نه ختمېږي لګیاوې پکې الله تعالی به نوې نوې میدان ته کولاوي صحیح ده کنه شر دا ورشه سره ګیره څنګه خوان کوي قال آیتک الله تعالی ورته آیتک نشان استادادا اللہ تکلم الناس چی خبری بنشی کوئی خلق سرا سلاس لیار سویا دریش پہ برابر نچلا سویا لفظ ہوئی نو دانا چی دریش پہ بنشی کوئی خبری درد و ٹک ٹاکی نچی دریش پہ برابر یعنی mean for 72 hours you will not be able even to utter a single word نو دی مانا چی اس دغا 72 hours تیری نو بچے ایکسپیکٹڈ دے سوچے بچے ایکسپیکٹڈ دے زکریا علیہ السلام باندې کیفیت شروع شنو خوشاله وو خبره کوي نشو کوله خوشاله وو چې بچے ایکسپیکٹڈ دے صحیح او صاحب پیغمبر او پیغمبر خو خپل ډیوټي یعنی چوټي خو نه کوي چې ډیوټي کوي صحیح شو پیغمبري کار ته څوک نه دی چوټي نه کوي پیغمبري کار ته څوک کوي نظر سان فرانسیسکو نه ستاسو ته ما راشم بس راشم یې جمعه نه او پیغمبري کار دی پیغمبرانو کوي چوټي نہ کولا خو بس کوم درس اندازونه هغه کانسټنټ او کنټینیوس کو ازمونږه اکابر چې دي هغه یې اکثر سایو کوي په درس کې کوم ده او راځي ما دې سمه نہیں آؤ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دغه 72 اورز په داسې رالل چې خبره نشو کولې نو خوشاله او چې بچي ایکسپیکټډ دي خو ډیوټي خو نشو پرې خو دي نو ډیوټي لپاره او باقاعده په خپل ټایم باندې راته او کم تدریس کول چې وو هغه په ساين لینګویج ورکو څه به کو ساين لینګویج او دغه ساين لینګویج لپاره الله تعالی لفظ استعمال کړی دی اوحا دا وګورئ فخرج على قومه راوت دی قوم قلبانے من المحراب اگر زمون دی محراب تا محراب ہوئی محراب اصلیت کی ورشپ پلیس تا ہوئی ستا ہوئی دی عبادت گاتا فخرج على قومه من المحراب راوت دی قوم قلبانے دی محراب نا عبادت گانا فاوحا الیہم فاوحا دا وحی ندی اشارے اکر دیتا نو وحی اللہ تعالیٰ پسمانا استعمال کرا پا اشارہ فاوحا الیہم وحی اکردویتا یعنی اشارے اکردویتا ان سبحو بکرتا وغشیا چی عبادت کوئی دا اللہ تعالی صبا و بیگا نو صبا سائن ورطو خو دا بیگا سائن ورطو خو اشاری ورطو کلی چی صبا و بیگا سکوئی عبادت کوئی نو دلتا لفظ وحی پس سمانا باندھ راگی دال تولی کا چی پا دی آیت نمبر یولسم کی اوحا لفظ سی راگلے پا مانا دا اشارے راگلے په معنا ده اشاره راغله نمبر 3 وحی په معنا ده ناکار وسوسه غلط وسوسه
سورۃ الانعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 122. یوصل سلو صفحہ کہتا ہوں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ أَمُخْرِي تَاسُو مِمَّا دَآغَ وَحْشُنَا وَحْش مخری لم يذكر اسم الله علیہ چنی یا سوینم دا اللہ تعالی غیبانے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ دا وائلیشن دے کیسے شہر وائلیشن دے اللہ تعالی ویچے ذبح پنامہ دا اللہ نیشوی آغوخی مخری وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ دا سے شہر دا وائلیشن دے. وائلیشن مانا تو چیلنج کے زما اتارٹی چیزی او شیطا اللیگل وام ہوتی بیا لیگل کے اس اور پسی لفظ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اتاکی سر شیطانان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ یوحون دا دا وحی ندے دا لفظ یوحون دا سن دے دا لفظ لکے چلے یوحون دا دا وحی ندے دا دا لفظ وحی دا فعل مضارع فارم دے کم فعل مضارع فیوچر یا پریزنٹ ٹینس یا پریزنٹ مضارع عربی لغت کی چیز راضی دو زمانوں پر راضی پریزنٹ اور فیوچر دو پر راضی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اتاکی فر شیطانا لیوحون وسوسیہ چاہیے وحی پا مانا دا وسوسہ ندال تو لکے چی دا لیوحون دا پا مانا دا وسوسے راغلے دے دا پا مانا سر راغلے پا مانا دا وسوسے راغلے دے نا شیطان چکم انسپیریشن کئی سڑی ذہن کے مختلف قسم خیالات سے وسوسہ ویسپرنگ ہوئی وقت انگریزی کی WHISPER ویسپر نو دا چپٹر ختم شو اس بل چپٹر با شروع کو چے وحی اصطلاحی معنی ٹیکنیکل چے دا پیغمبر دا وحی دا پار استعمالی گی دا غیر ڈیفینیشن سدے او بیا اللہ تعالی دا وحی دا پار دیو سڑی انتخاب لکے دعا او بیا دا چے دا وحی پیغمبر تا دراتو طریقی سری پیغمبر تا دراتو طریقی سشے بھی فکمہ طریقہ پیغمبر تا وحی راجی دا دری چپٹر ہے لاؤ بلد و انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستغفرنا تلاوتنا الليل والنهار فالله خير الحافظ. ڈاکٹر صاحب آذان مدد سو چینج محسوس کرنا اول ورځ ستاسو مو ډېر ژر په خلاص ها مقام ستاسو ژر نه په خلاص دی نو ان شاء الله